समस्त को मोर नमस्कार एवं लर्न स्टडी चैनल को स्वागत। तो बहुत दिन विलंब पर आज मु विज्ञान प्रथम अध्याय अष्टम श्रेणी शस्य उत्पादन परिचालना ताको आज मु पढ़ाइबी। तो चलिए चलते आरंभ करवा। तो विज्ञान अष्टम श्रेणी प्रथम अध्याय अच्छी शस्य उत्पादन और परिचालना जहाँ इंग्राजी कहुए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो शस्य उत्पादन और परिचालना कहले आम कौन कह शस्य मान कौन आम जहाँ चाष करूँ धान गहम एपरी विभिन्न प्रकार शस्य अच्छी ताको आम किपर सठिक भाव में उत्पादन करवा और तार किपर सठिक भाव में परिचालना करवा ताको आम कह शस्य उत्पादन और परिचालना। शस्य को ठीक भाव में उत्पादन और सठिक भाव में परिचालना को आम कहीपर शस्य उत्पादन और परिचालना। तो शस्य उत्पादन और परिचालना पढ़िया पूर्व आम किसी जानी रखा उचित जे प्रत्येक जीव बचापी खाद्य दरकार करे। आम समस्त श्रेणी में पढ़े प्रत्येक जीव विज्ञान में पढ़े प्रत्येक जीव बचापी खाद्य दरकार करे। तो उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती एवं ए विराट जनसमाज को से माने खाद्य जगाई थांती। तापरे आम कौन ना खाद्यर आम शक्ति पाई था ए शक्ति को विभिन्न शारीरिक क्रियापी गोटे जीव जार जीव अच्छी आम जीव कहवा से जीव उपयोग करता है यथा कार्यगुड़िक आम कहीपर एक परिपाक दुई श्वसन तीन रेचन यपरी विभिन्न प्रकार प्रक्रिया अच्छी। तो ए विराट जनसमाज को खाद्य जगाइबा हेले नियमित भाव में उत्पादन किपरि भाव में नियमित उत्पादन करवा सठिक उत्पादन करवा ठीक परिचालना सठिक भाव में किपरि तार जत्न नेबा परिचालना करवा ताको आमे कहबा ठीक परिचालना एवं सुषम बंटन किपरि भाव में आम सारा देश को किपरि पृथ्वी को बंटन करवा ताहा सुषम बंटन। ये तीनोटी जिनिस नियमित उत्पादन ठीक परिचालना एवं सुषम बंटन एकांत जरूरी। यापर आमर आसो कृषि प्रणाली। तो ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पर्यंत लोक मैंने जाजाबर भाव जीवन यापन करुले। जाजाबर अर्थात कौन ना गोटे गोष्ठी से माने जदि यही जगह गोटे दिन आउ 5 दिन 6 दिन जहाँ रही आउ गोटे जगह रही से दिन से रे एवं आउ गोटे जगह एणे तेणे बुली से गोष्ठी भाव में रोते आम जाजाबर बोली कहू। से विभिन्न गोष्ठी रही खाद्य अन्वेषण एणे तेणे घूरी बुलूले से विभिन्न गोष्ठी रोते एवं खाद्य अन्वेषण खाद्य जोगाड़ करने खोजापी एणे तेणे घूरी बुलूले। तापर से माने कंचा फल और पनीपरिया खाऊले। कौन कहते ना कंचा फल देती मुझे फोटो तापर पनीपरिया से कंचा फल और पनीपरिया खाऊले कारण से लोक मैंने किसी जानी नथिले एवं खाद्यपाई प्राणी शिकार करते। धीरे धीरे देश अग्रगति है फल से जानिले किपरि खाद्य रुंधा जीव फल खिया जीव खाद्यपाई यही सब प्राणी मानक सब मारी खाऊले से बिना रंधारे खाद्यपाई कंचा फल सब खाऊले। यापर अच्छे आम फसल कौन से प्रकार गोटे उद्भिद गोटे स्थान उत्पादन और अधिक मात्रा चाष करने को आम फसल बोली कहू। कौन कहू ना फसल बोली कहू। अर्थात कौन से प्रकार गोटे उद्भिद गोटे स्थान उत्पादन किपरि भाव तार उत्पादन हम और अधिक मात्रा चाष करने को आम फसल बोली कहू। अर्थात उदाहरण स्वरूप आम जब गहम फसल करवा तेज गोटे जमी गोटे जगार जमी संपूर्ण भाव में गहमर उत्पादन को बुझाए। अर्थात गहम फसल कहले गोटे जमी संपूर्ण भाव गहमर उत्पादन को बुझाए ताको आम कहीपर गहम फसल। धान से धान जदि फसल कर गोटे जमी संपूर्ण भाव धान उत्पादन को आम धान फसल बोली कहू। अर्थात फसल गुड़िक विभिन्न प्रकार यथा खाद्य शस्य पनीपरिया एवं फल एपरी विभिन्न प्रकार फसल रही। आप आसला भारत कथा। भारत एक बृहत कृषि प्रधान देश। यार जलवायु अवस्था यथा तापमात्रा आर्द्रता एवं वृष्टिपात आंचलिक भित्तिर कौन होता है ना भिन्न भिन्न होता है कि तापमात्रा आर्द्रता एवं वृष्टिपात आंचलिक भित्तिर भिन्न भिन्न होता है। यही अनुसार विभिन्न प्रकार फसल उत्पादन देशर भिन्न भिन्न अंचल होता है। कौन कहला ना विभिन्न प्रकार फसल उत्पादन देशर भिन्न भिन्न अंचल होता है। अर्थात जदि गोटे जगार फसल धान ठीक भाव उत्पादन हो आउ गोटे जगह अथवा धान ठीक भाव उत्पादन हो पार तेणु जेकोसी जगार जो फसल ठीक भाव से उत्पादन करवा। यही विविधता सत्वे दुईटी उन्नत किस्म कृषि प्रणाली चिन्हट करगुड़िक हूँ आमर खरीफ फसल आउ गोटे है रबी फसल। तो ये जो कहले आम जलवायु अवस्था तापमात्रा आर्द्रता और वृष्टिपात तो ये आम तापमात्रा वर्षार वृष्टिपात आर्द्रता यहाँ आम भारत फोटो तापर आसला खरीफ फसल और रबी फसल।
ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଏହି ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଠି ଯେଉଁ କହିଲା ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଏସବୁ ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଭଳି ରବି ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ତାହା ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଖରିଫ ଫସଲ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଖରିଫ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ରବି ଫସଲ। ଏଇଠି ଆମର ଧାନ ଫାନ ସବୁ ଚାଷ ଘର ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଖରିଫ ଫସଲର। ଏହାପରେ ଆସିଲା ରବି ଫସଲ। ଶୀତ ଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ଖରିଫ ଫସଲ, ସେହିଭଳି କ'ଣ ନା ଶୀତ ଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ ଆମେ କହିବା। ତ ଏହି ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏ। ଯେପରି ଜୁନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ନୋଟ୍ କରିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା। ତ ଏହି ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଯେପରି ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସେହିଭଳି ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ। ତ ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ ଏବଂ ରାଶି ଏହି ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେପରି ସେଠି ରହିଲା ଆମର ଖରିଫ ଫସଲ ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା। ସେହି ରବି ଫସଲରେ ଅଛି ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ ଏବଂ ରାଶି। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏବଂ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏହି ରବି ଫସଲରେ। ତାପରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆସିଲେ ଆମେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତ ଧାନ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୃଷକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଜଣେ ମାଳି ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ତୁମ ଘରେ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ସେହିପରି କୃଷି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର 7 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ, ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ, ଅମଳ, ସଂରକ୍ଷଣ। ଯଦି ଚାଷୀ ତାର ଚାଷ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ତ 7ଟି ପ୍ରଣାଳୀ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ଚାଷ କରିବ ତେବେ ଚାଷ ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଧାନ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଧାନ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ଧାନକୁ ଆମେ କମ୍ ଜଳ ଦେବା ତେବେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରିଥାଉ। ତ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରଣାଳୀର ଫଟୋ ଏଠି ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୃତ୍ତିକାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ମଞ୍ଜିକୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାର ମଞ୍ଜି ବୁଣା କରୁଛି। ତାପରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଖତ ଜଣେ ଚାଷୀ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ତାପରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଛି। ତାପରେ ଅମଳ, ତାପରେ ସଂରକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ନା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ। କୃଷିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଏହାକୁ ଫସଫସିଆ ଓ ହାଲୁକା କରିବା, ଫଳରେ ଚେର ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଚେର ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଆମର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ କୃଷିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଏହାକୁ ଫସଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା। ତ ଏ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଫସଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ଫଳରେ ଚେର ମୃତ୍ତିକା ଭିତରକୁ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ତ ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଜିଆ ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ। ତ ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତ ଏହି ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଜିଆ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିବା ସହିତ ଖତିର ବା ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମର ଖତିର ବା ହ୍ୟୁମସ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ବିଷାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ, ସେମାନେ ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳ
ବାୟୁ ଏବଂ କେତେକ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ କେତେକ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଜିଆ, ଅଣୁଜୀବ, ସେପରି ଆମର ଜଳ, ବାୟୁ ସେପରି ଆମର ରହିଛନ୍ତି। ତ କେତେକ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁମାନେ କି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧିରେ କମ୍ ଗଭୀରତାରେ ମୃତ୍ତିକା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୃତ୍ତିକା ତଳ ଉପର ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଉପରକୁ ଆସେ। ତ ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରିଯାଏ। ଯେଉଁ ଏଠି ଆମେ କହିଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆଉଥରେ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧିରେ କମ୍ ଗଭୀରତାରେ ମୃତ୍ତିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ନା, ମୃତ୍ତିକା ତଳ ଉପର ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲା ଆମର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିବା ସହିତ ଖତିର ବା ହ୍ୟୁମସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଚେର ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ତଳ ଉପର ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଉପରକୁ ଆସେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କୃଷି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ମୃତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଚାଷ କରିବା ବା ହଳ କରିବା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡ଼ିପାରେ। କ'ଣ ନା, ହଳ କରିବା ବା ଚାଷ କରିବା। ତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ବା ହଳ କରିବା କୁହାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଆମର ଲଙ୍ଗଳ ଫଟୋ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଟା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ। ଲଙ୍ଗଳ କାଠ କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାଟି ଅଦାଳିଆ ଥିବାବେଳେ ହଳ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ହଳ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସବୁ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଲଙ୍ଗଳ କାଠ କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାଟି ଅଦାଳିଆ ଥିବା ବେଳେ ହଳ କରିବା ଦରକାର। ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଓଦା ଥିବ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ହଳ କରିବା ତେବେ ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ହଳ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ ମାଟି ଟେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟେଳା ଆମେ କହିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଟେଳା କହିଥାଉ, ମାଟି ଟେଳା, ପଥର ଟେଳା। ହଳ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ ମାଟି ଟେଳା କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ମାଟି ଟେଳାକୁ କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି মই ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ସାଧାରଣ କଥା। ମାଟି ଟେଳାକୁ ଆମେ କାଠରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଜମି ସମତଳ ହେବା ଫଳରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଓ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ରହିଥାଏ। ଜମି ସମତଳ ହେବା ଫଳରେ ଆମର ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁବିଧାରେ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ସାର ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଏ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିର ବତର ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ମାଟି ଯେଉଁ ଆମର ବତର ଥାଏ ତାହା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ କହିଲା ବେଳେବେଳେ ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସାର ସବୁ ଛିଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏ ଲଙ୍ଗଳ କଥା ଆସିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଲଙ୍ଗଳ କଥା, ତ ଏବେ ଆସିଲା। ତ ଉପକରଣ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପକରଣ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ୟର ଆକାର ଓ ଆୟତନ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଯଥା ଲଙ୍ଗଳ, କୋଦାଳ ଓ କଲ୍ଟିଭେଟର ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ୟର ଆକାର ଆୟତନ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳେ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଅଛି, କଲ୍ଟିଭେଟର, ପାୱାର ଟିଲର, ଲଙ୍ଗଳ, କୋଦାଳ, ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଏଇ ଲଙ୍ଗଳଟା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖି ଏଠି ସୂଚୀ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସୂଚେଇବିନି। ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମର କଣ୍ଟି,
এই জায়গাটা আমার কଣ୍ଟି তাପରେ এই যে বাহারিଛି জায়গাটা হলা ইস এইটা আমার লঙ্গলর ফটো যে দেখিথিবে এবে মধ্যে দেখিপারিবে আমার স্ক্রিনে আসি যাଉଛି। তো ଲଙ୍ଗଳ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଜମି କର୍ଷଣ ସାର ବୁଣିବା ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉପକରଣଟି କାଠରେ ତିଆରି ଏବଂ 2ଟି ବଳଦ ଘୋଡ଼ା ଅଟୋ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ଏହାକୁ ଟାଣନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଏକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହୁ। ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଇସ କୁହାଯାଏ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅଂଶଟିକୁ କଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଇସର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଜୁଆଳି ସହିତ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ହଳେ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳାଇଥାଏ। ହଳେ ବଦଳ କହିଲେ ଆମର 2ଟି ବଳଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଠି ଲଙ୍ଗଳ କଥା ଆମର ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆଉ କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳର ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। ତ ଏଠି ଆମର କି କହିଲା ନା ଜମି କର୍ଷଣ ସାର ବୁଣିବା ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ଆଉ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇ ଲଙ୍ଗଳ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏହି ଉପକରଣଟି କାଠରେ ତିଆରି ଏବଂ 2ଟି ବଳଦ ଘୋଡ଼ା ଅଟୋ ଆମେ ଯାହା ଏଇକୁ ଟାଣିପାରିବା। ଏଥିରେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଏକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଲଙ୍ଗଳ। କ'ଣ କହିବା ନା ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା। ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଇସ କହିବା ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅଂଶଟି ଏଇଟା କଣ୍ଟି କହିବା। ଇସର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ତାକୁ ଆମେ ଜୁଆଳି, ସେଇ ଜୁଆଳି ସହିତ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସିଲା କଲ୍ଟିଭେଟର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କଲ୍ଟିଭେଟର ପାୱାର ଟିଲର। ଆଜି ଜମି ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଉଥିବା ଲଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ଟିଭେଟର ବା ପାୱାର ଟିଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଏକ ପାୱାର ଟିଲର ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପାୱାର ଟିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜମିକୁ ହଳ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ କଲ୍ଟିଭେଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଜୁରୀ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏବଂ ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସମୟ ଆମର ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରିପାରିବା। ତ କଲ୍ଟିଭେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳରେ କରିପାରିବା, ପାୱାର ଟିଲରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ଫଳରେ ଏବେ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ ପାୱାର ଟିଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା କୋଦାଳ। ଏହି କୋଦାଳ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ ହାଣି ହାଲୁକା କରିବା ସହ ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯିଏ ଦେଖିନଥିବେ ଏଇ ଫଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଦେବେ, ଏହା ହେଲା କୋଦାଳର ଫଟୋ। ତ ଏଇ କୋଦାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାଟିକୁ ହାଣିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନାବନା ଗଛ ଅଛି, ନିର୍ମୂଳି ଭଳି ଗଛ, ତାହାକୁ ଆମେ ସଫା କରିପାରିବା। ତ ଏଇ କୋଦାଳରେ କ'ଣ ନା ଏକ ଲମ୍ବା କାଠ ଅଛି, ଏଇଟା କାଠ। ତାପରେ ବାଉଁଶ ବା ଲୁହାର ବେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଏହି ବେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯଥା ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରିଯିବା, ମାଟିକୁ ହାଣିପାରିବା। ତ ମାଟିକୁ ହାଣି ହାଲୁକା କରିପାରିବା। ଏବେ କୋଦାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନାବନା ଗଛ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବା। ତାପରେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଥିରେ ଆମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସିଲା ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ସେଇ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତାର ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି। ତ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ବାଛିବା ଦରକାର। ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ପରିଷ୍କାର, ସୁସ୍ଥ ଓ ଭଲ କିସମର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କୃଷକମାନେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ତାର ଚାଷ ଜମିରେ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣୁଛି।
तो फसल उत्पादन में मंजी बुणा सबुठारु बेसी गुरुत्वपूर्ण। तो जदि आम ठीक भाव में मंजी बुणा करवा तेज आम चाष ठीक भाव में बढ़ी सठिक फसल आमको प्रदान कर। तो ये मंजी बुणवा पूर्व उन्नत मानर विहन आम विहन किपर बाछा। तो विहन मनोनयन आमर अच्छी। तो आम जब गोटे पात्र गोटे ग्लास किसी बुट मंजी देवा और से पानी ढाई देवा आम किसी समय पर देखा जे किसी गुड़िए मंजी भाषब आउ कि तले लगे बुड़ीज। तो जो गुड़िक उपरे भाषे से गुड़िक कि प्रकार मंजी ना जो गुड़िक पानी रे बुड़ी गले से गुड़िक ठार भाषुवा मंजी हालुका ना ओजनिया कौन ना फल नष्ट होता मंजी गुड़िक साधारणतः फंपा होता तेणु हालुका फल से गुड़िक पानी रे भासी था। जो विहन गुड़िक आम भल थाए से पानी रे बुड़ीजे। तो उन्नत मानर विहन अधिक अमलक्षम होइतिबा दरकार और किपरि भाव में अधिक अमल होइतिबो ता परिष्कार होइतिबो सुस्थ होइतिबो और भल किसमर होइतिबो। तो ये जिते बड़े भी जड़े चाषी तार विहन कि सठिक भाव में निरूपण कर देखिक परिष्कार सुस्थ भल किसम देखिकी अधिक अमलक्षम देखिकी से मंजी किनिबा दरकार। एबे आसला पारंपरिक यंत्र। तो पारंपरिक पद्धति में मंजी बुणिया कहानी सदृश एक यंत्र व्यवहार करा जाउथिला। कहानी मुहरे ढला होतुवा मंजी गुड़िक 2 वा 3टी सरु पाइप द्वारा माटी भितरे पड़ुथिला। एहीपरि भावे हम मंजी बुणा कार्य करा जाउथिला। तो पारंपरिक यंत्र पद्धति बदल जाइए आधुनिक विज्ञान प्रगति बदले एवं से जो पुराना पारंपरिक यंत्र व्यवहार होना। तो कहाड़ी मुहरे देखुए छोट छोट पिला माने सब जो पेपर गुड़े गुड़े से सब कहाड़ी बनी था मुढ़ी मिक्सचर एवं विभिन्न खाद्य खाई था। तो कहाड़ी मुहरे ढला होता मंजी गुड़िक 2 वा 3टी सरु पाइप द्वारा माटी भितर पड़ूला। तो प्रथम कौन कहला ना पारंपरिक यहाँ आम पारंपरिक मंजी बुणा यंत्र। पारंपरिक पद्धति में मंजी बुणिया कहानी सदृश एक यंत्र व्यवहार होता। से यंत्र फोटो ये आमर अच्छी देखिपे ये चाषी धरी पारंपरिक जो ये कहानी सदृश यंत्र। तो ये कहानी मुहर ढला जाता मंजी गुड़िक 2 वा 3टी सरु पाइप द्वारा माटी पड़ूला। से जो कहानी से जो मैंने जो भल मंजी ढाइले से जो मंजी गुड़िक से माटी भितर पड़ूला। यहीपरि भाव में आम मंजी बुणा कार्य करा जाउथिला। एबे आसला कौन ना मंजी बुणा ड्रिलिंग यंत्र। आधुनिक विज्ञान प्रगति फल में मंजी बुणा ड्रिलिंग यंत्र व्यवहार होउची। एटा जो मु फोटो देइची ताहाला मंजी बुणा ड्रिलिंग यंत्र फोटो। आजिकाली ट्रैक्टर रे खंजा जाइथिबा ड्रिलिंग यंत्र द्वारा मंजी बुणा कार्य होई पारुची। यही यंत्र द्वारा मंजी गुड़िक समान भावे ठीक दूरतार एवं समान गभीरतार पड़ी थाए। मंजी गुड़िक ऊपर माटी घोड़ाई हो जाए और पक्षी माने एगुड़ी को खाई पारती ना। एथिरे समय और मजूरी कम खर्च हुए। तो ये जो फोटोटा आमर मंजी बुणा ड्रिलिंग यंत्र जो पढ़ुचे तार फोटो। तो आजिकल ट्रैक्टर आम जाऊँगी जो इटा फिटा सब बुहा हुए से ट्रैक्टर रे खंजा ड्रिलिंग यंत्र द्वारा से तार पछपटे जो ड्रिलिंग यंत्र खंजा जाए ता द्वारा आम मंजी बुणा कार्य करा जाउची। जो पारंपरिक यंत्र थिला मंजी बुणा यंत्र सेटा को व्यवहार न करी एबे मंजी बुणा ड्रिलिंग यंत्र को अधिक निर्भर करा जाउची। कारण एथारे ठीक दूरतार ए जेठी कहला कोन ना एही यंत्र द्वारा मंजी गुड़िक समान भावे ठीक दूरतार एवं समान गभीरतार पड़ी थाए। समान भाव ठीक दूरतार जदि एटी 1 मीटर 1 मीटर जदि आप 1 मीटर डिस्टेंस ठीक ठीक समान गभीरतार पड़ी थाए एवं ठीक दूरतार आम पड़ी थाए। यापर मंजी गुड़िक ऊपर माटी घोड़ाए जे से यंत्र साहाय्य आपे आपे तार माटी घोड़ाई हो जाए एवं जो पक्षी माने देखुथिबे आम चाष जमी रे से जो पक्षी माने मंजी गुड़िक खाई दी था। तो ये मंजी बुणा ड्रिलिंग यंत्र द्वारा जदि आमे मंजी बुणीबा ते मंजी गुड़िक पक्षी माने खाई परिबे नाही एवं एथिरे समय और मजूरी कम खर्च हेबो। तार कौन कहला धान भली बिहन को नर्सरी बुणी खूब शीघ्र उतरा जाए। धान गछ उठी तली हो गले जमी रे रुआ हुए। केतक जंगलजात उद्भिद
ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଚାରା ଆଦି ନର୍ସରୀରେ ଉତ୍ତରା ଯାଇ ପରେ ଲଗାଯାଏ। ଧାନ ଭଳି ସବୁ ଧାନ ଗହମ ଭଳି ବିହନକୁ ନର୍ସରୀରେ ଆମ ନର୍ସରୀ ଅଛି, ସେଇ ନର୍ସରୀରେ ବୁଣିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତରା ଯାଇଥାଏ। ଧାନ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ, ଧାନ ଗହମ ଯାହା ଗଛ ଧାନ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ତଳି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜମିରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ରୁଆ ହେବ। କ'ଣ ନା ରୁଆ ହେବ। କେତେକ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଉଦ୍ଭିଦ ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଚାରା ଆଦି ନର୍ସରୀରେ ଉତ୍ତରା ଯାଇ ପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଯେମିତି କହିଲା ଧାନ ଭଳି ବିହନକୁ ନର୍ସରୀରେ ବୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତରା ଯାଏ, ସେହିଭଳି କେତେକ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଉଦ୍ଭିଦ ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଚାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ନର୍ସରୀରେ ଉତ୍ତରା ଯାଇ ପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଗହଳି ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଫଳରେ ଗଛ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସହ ମାଟିରୁ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ପାଇଥାଏ। ପୋଷକ କ'ଣ ନା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ପୋଷକ, ତ ଗହଳି ଯେପରି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗଛ ଲଗାଇବା। ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତେବେ ଅନାବନା ଗଛ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ, ଅନାବନା ଗଛକୁ ଉଠାଇବା। ତ ଫଳରେ କ'ଣ ନା ଗଛ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ତ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା'ର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଯାହାକୁ ପୋଷକ ସେଇଟା ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଫଳରେ ଗଛ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସହ ମାଟିରୁ ପୋଷକ ଯଥା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ପାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗଛ ତା'ର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କେତେକ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଘନତା କମାଇ ଦିଆଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କେତେକ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଯାଇ ତା'ର ଘନତାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏତିକିରେ ଆମର ଭାଗ 1 ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତା'ର ଭାଗ 2ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ସାର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ, ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।